試合の振り返りをまあそうですね、仕方ないです。試合見てないですね。振り返るたびにやっぱ悔しいなと思いますし、本当みんなのためにもっと頑張りたかったなっていうのは思いました。Yeah, I feel good. It's fight night. You know, today is the day to cash in. Today is the day where I get my Rizin Bantamweight belt of the world. The second Bantamweight champ from ATT. I think it's coming. I believe in him. Inoue Naoki, Kubi Latte, Macho Ken. My trash talk is the best in the game. トラッシュトークで敵を揺さぶるダニー・サバテロがついにライジンバンタム級のベルトを奪いにやってきました。サバテロ選手口うるさいんで、その口勝ち割ってやろうと思います。バンタム級屈指のスピードと打撃の技術を誇るディフェンディングチャンピオン、王者が望んでいた北米 MMA 強豪ファイターとのタイトルマッチが今日大晦日に実現。それビビりました。事前に言ってくれてたらまだ良かったんですけど、でも演出としてはすごいいいのかなと思いますし、チャンピオン3度目の防衛なるか、挑戦者が井上直樹を下すのか。この後ゴングです。さあまずこのスタンドはね井上選手だと思うんで、はい、このスピードについていけるかどうかですよね。サバテロは距離取ってしっかりジャブを当ててカーフだったり三日月だったりは入るのかなと思って練習はしてました。意外といきなりのカーフです。強烈カーフです。強烈カーフです。 We wanted him to feel comfortable on the feet. Right when he feels comfortable on the feet, we take him down. こうなると今度はサバテロ選手はターンなんで、はい、When I take guys down, nobody can get out. おっと落とされた。こっちから落ちてるんですけど、右の肋骨がゴリっていった感じはしましたね。2箇所ぐらい、2箇所ずれてるみたいな。選手いいですよ。おお、強さがあります。さあ立ち上がって、ああまた来る。しがみついてきます。そしてテイクダウンを狙ってくる。潰していった。いやいいですね。あれ痛いぞ。あれは痛いよ。肋骨があったのもあって、心ここにあらずみたいな感じはあったとはセコンドの人は言ってましたね。Obviously, the first round was a little bit tough. Rizin doesn't judge based on rounds, but if I were to judge based on rounds, he won the first round. So then with that second round, we had to pick up the pace, pick up the attacks, pick up the urgency. レスリング力はありますけど、怖さは全然ない。決めも感じない。サバテロがマウント取ってくる可能性もあるので、そこ勝負ですよね。そうですね。Right. Oh, that's close. That's tight. ここ注意してほしいですね。どうか、大丈夫かな。大丈夫かどうか。これうまいですよ。One time when I had his back and it was going to be a close rear naked choke, I'm sure he drilled that over and over because that's what I bring to the table. He was very well prepared. 首は全然大丈夫でしたね。さあしっかり切って。ここは井上直樹もしっかりと付き合っていきます。そうですね。寝技で攻めていきますね。バックキープしててもチョークは取らせてもらえるような感じでもなかったんで。フェイスロック抜けていく。ただちょっと嫌がっている。ダニー・サバテロが嫌がっている。地獄のエンジェルが井上直樹、チャンピオンが優勢に進める。パンチを落として第2ラウンド終了。If you see me after that second round, I start smiling because I know exactly what the fuck's gonna go on next. What's gonna go on next is he's gonna go through hell for those next 5 minutes in the third round. この辺でもしぶとい。さあ膝を逃げようって思ったらあばらが痛くてあんまり動けないなっていうのは。今度で
しまっているしまっている。 No. Anaconda. That one looked pretty good, yeah. I thought I was going to get it for a second. 足をロックされなければ大丈夫だと思います。はい、動けるんで。さあここから井上選手ここでしっかり肩口から落ちていった。やっぱ徹底してるなっていうのと、すごいディフェンスに回りすぎてたなって感じますね。攻めれてる場面がないなっていうのが思いました。大きな足がちょっとロープが邪魔だ。ここまでは来た。肩口までは来た。じゃあ勝負しろ、ここ勝負しろ。デーメージ。踏みつけてきましたサバタロ。キックだ。右のバウンド。ここでチャンピオン最後追い込まれました。最後のサッカーボールキックとバウンドは効きましたね。ちょっと印象最後悪くなったのは井上直樹。青サバテロ、赤井上。さあ最後の1票。青サバテロ、勝者ダニーサバベルトが移ります。新チャンピオンダニー・サバテロ、アメリカ誕生の瞬間です。Bantamweight and Ryzen belt stays through American Top Team. POG had it first. Now it's my turn, and I'm never gonna fucking let it up. I was scared. I didn't know. You know, I mean, I knew it was a close fight. You know, it wasn't easy to score. He'll be back. You know, I think he'll be back challenging Danny once again in the near future, I'm sure. When your dreams do come true, no matter how much you expect it, it's so emotional and just so great. I will remember this my entire life. I don't want Ryzen fans to look at me as an outsider. If someday comes where we do a little mesh between promotions, come over to Japan, come over to my home, because my home now is Japan. Best belt in the world. Look at this shiny belt. Look at this thing. Look at this beautiful belt. This is mine. This is mine. I'm never gonna let this up. Thank you, dear. You speak English? Thank you so much. It's an incredible fight. It's a fucking fight. I'm gonna beat the shit out of Fukuda, and then let's rematch if you want. Thank you. I think you never champion. Yes, thank you so much. You were a great champion. You were a great champion. No record. Respect, coach. 2も完璧だったんですけどね。3がちょっとイメージ悪すぎちゃったですね、やっぱり。セコンドの人や一緒に練習仲間も悔しがってるのを見て、自分もやっぱクソって思うし。誰になるんだろうね、次ね。すぐできないですか？次やったら勝てる自信があるっていうのがまだ自分の中にあるんで、試合数重ねたいし、全部勝って皆さんにいいところを見せたいなと思います。誰でもやりますよ。まあやり返しますよ。富澤君いい顔してますね。正月はハワイ行ってました。でそれは酒飲んでました。気分良かったです。富澤君に勝って最高でしたね。いい正月でした。入場の時どんなことを思ってました？もう殺すしか考えてなかったです。何になってもあいつを殺してやろうっていう。大臣初参戦が2023年大晦日大会、オープンフィンガーグロールでのキックボクシングルール、もてあそんだ相手。15分かけてひたすらぶん殴ってる。まあ一応多分組んでくるんですけど、切って15分間痛めつけます。今回のルールは MMA。4万2000人の前で言い訳のきかない完敗を喫した篠塚。あれからおよそ6ヶ月。3年連続でライジン大晦日大会に参戦を果たします。平本挑戦。2人の激闘は判定2対1、富澤が勝っています。這い上がってきた激闘派。リミット 57kg ライジンフライ級の戦いです。距離。さあ第1ラウンドが始まりました。いきなりテイクダウン狙いだ。踏みついていきます。小手投げ振ってくる。すくい投げでした。
もう予想通りですね。やっぱ何もねえなと思って下手くそだなってこれでだいぶ自分楽になったんですよ、気持ちが。倒せると思ってたんでテイクダウン取れなかったですね。やっぱその福田さんと練習して前みたいになんか立ってるとやっぱ組まれちゃうんで、その辺福田さんのスタイル意識しましたね。自分のスタイルがなんかこれだってなったんで距離感だけ意識してました。距離近くならないようにしよう。篠塚選手、アッパーからさあ首ついてきた。ここは富田選手はチャンスですね。はい、またコーチもし直しましたね。はい、ですね。はい。コーナー側で全部指示も聞いてましたね。慌てなくていいタツキできるから大丈夫。慌てんのなくなるので。ブレイクでした。ですからくるみさんまだ倒されてないんですよね。そうですね。これで三日月は危ねえとか思ったんです。おうまっとか思って、まあ場所はめっちゃ良かったです。これおそらく篠塚選手空振りをさせてるんだと思うんですよね。左ストレート、左フックは富澤の顔殴るの気持ちいいですね。やっぱこの間合いを変えないことが篠塚選手の強さなんで、詰めすぎないんですよね。左フック深追いしないです。15分間戦おうと思ってたんで、別にもう倒さなくていいと思ってたんで。フック左フック入るよ、左フック入る。そうですね。例えば前蹴り左フックきた。カウンターだな。ですね。はい。そうですね。これチャンス倒しているか。はい。これを使うとまた展開変わってくると思うんで。ここしかしコーナーバッグうまく使って倒れないように踏ん張っています篠塚。すごい嫌になってるから相手。完全に。もっと余裕持って思いっきりぶちかませ。はい。戻すと。ちょっと。まあちょっとだけ。よし、じゃあ深呼吸して。さあこれ富澤がどう打開するか。さあニータップの形から組んでいきますが倒しきれていないここまで。ただ組むのはすごく有効だと思います。テイクダウンディフェンスがすごい上がってたなと思ったですね。相手の方が1枚上手だったなと思ったですね。完全に間合い篠塚。そうですね。そうですね。ここはうまいですね。左フック。うわ右のストレートにつなげたワンツー。富澤余計落ちたっすね。本当に下手くそっすね。本当にこいつ何で俺に勝とうとしてたんだろうと思って。楽しめたつき。お前の時間だ。お前の時間だ楽しめ、そんな声もあります。ワンツー。声もあります。ワンツー。ワンツー。鮮やかな右。いいな。でした聞いたレフェリーが止めた。富澤君いい顔してますね。マジ嬉しかったっす。最高。富澤君 MMA そんな甘くないから。ダメだったな。練習の動きはできたと思うんですけど、うまくテイクダウンできなかった。やり返す練習いっぱいしてきたんですけど、結びつかなかったなっていう。結果出せなくて申し訳ないなっていう感じですね。来年ね4試合ぐらいやる予定なんで、ヒューぶっ飛ばすんで、来年も応援よろしくお願いします。年内のうちに前回の敗戦を払拭する勝利を挙げた篠塚達樹でした。篠塚選手との再戦っていうのはまだ早いですよ。あいつはまだ早いです。別に俺勝てるんで。マジ嬉しかったです。最高っすね。壁際までしっかり両手クラッチ組んでからテイクを何回も仕掛けたいだろうなっていう作戦を想像して
やってきたんですよ。で突きに対して打撃の勝負を捨ててテイクでいくってなったこと自体がもう負け敗因ですね。最高今回は全部私のおかげです。こちらちゃんが分からない時って周りからは何か言われたりするの？先生が電話してくるんで、なんか思ったこといつもバーって言ってくるんで、全部ダメだみたいな言われるんで、あ、全部ダメですか、お前は弱すぎるみたいな、パンチが弱すぎるっていきなり電話来たりするんです結構電話してくるんですよ、夜中とかに。酔っ払ってないと思うんです。はい、頑張りますって。クラブで俺の祝勝会あるんで、今日もう飲むんです。明日の合気会行けないですけど、その先生に言っちゃうんです。今日はもうマジでやばいっすって楽しみですね。じゃあ派手に彼も今すごいかけてると思うんですけど、僕はずっとこれだけやってきて、これまでずっとやってきたものの差が出るんじゃないですか。まずは第1ラウンドです。さて解説高坂剛さん、この一戦ですけれどもね、だからこうおスーパーマンパンチ、左のストレート当てました。打撃も全部で上回るって思ってたんで、1ラウンドも本当は組を混ぜたらもっとよかったけど、打撃だけでいっちゃったんで1個に集中しすぎちゃった。左フックを出していきました。ワンツー、しかし近い距離、なおも前に出続けるヒロヤ、右のインローを崩していきました。そして左、今サウスポースタイル構えを変えましたヒロヤです。第1ラウンドが終わりました。全然できる、全然できる。でやっぱ左だけ気をつけてね、左しっかり外してボディいいからボディに入れて、その後右の上までじわりじわりとまた近づいてくる。おスーパーマンパンチ、今のは再び打ちました。それと要はそこからタックル、はい、タックルですね。肘を出して広瀬選手が右向いてくれれば、ここで今肩々の体勢に入るか、ちょっと今頭を潜り込ませましたが、肘を狙っていきます。下がって立ちにいけるか、そうそう肘を叩き込んでいく。肩固めも一瞬入りかけたりとかあったんですけど、やっぱ警戒してたからうまかったなと思います、ディフェンスも。いや、3ラウンドに組みせて立っちゃうから。いや、マジでそうですね。そして今シングルレッグに入っていった、カウンターのタックル、対応してますね、お互いにスクランブル。上を取ったのは新竜。タッチいくぞ。抑え込んでるだけだとジャッジの判断はゼロなので、そして今抜けた。さあ、そしてスタンドに行動に入れました。3ラウンドこの時間きついんで、この時間でしっかり攻撃を出せるかどうか。タックル、そしてシングルレッグに入っていった。抱え込んでいったのは平野なんですが、ここは早めにネルソンに変えましたね。さあここからシンの頭を抜いた。そしてハーフガードの体勢、スクランブルの展開で、最後 MMA なんで上を取らないと、意味がないと思うんで、そこは試合の中では感じれた部分でした。おっと正対した。立ち上がるか、ヒロヤ立たせません。3ラウンドを戦い抜きました両者。ヒロヤ選手上げていきましたね、やっぱり。赤新竜です。3対0の判定勝ち、新竜誠がヒロヤを破っています。ただヒロヤ選手は成長著しいです。そうですね、出し切れてないな、持ってるもの出し切れてない。3ラウンドの戦い方を倒されない方に行っちゃってるから、倒しに行けば絶対。いや、でもここ勝ちたかったですね。切り替えます。やっぱミクルさんなんで大体待っちゃうんで、変な悪い空気持って帰りたくないじゃないですか。
2はあれでいいんだ、あれをやれば正直もうもっと飛んできたよ、余裕だったっすね、自分が分かったでしょ。まあ悪い癖かな。であそこで3でもう1個カットできたら、それこそそれがチャンピオンだよ。もうすごいですよ。あるですね、課題が。こんな内容じゃ来年チャンピオンになるって全然言えないんで、しっかりその言葉と実力が見合った試合を見せていかなくちゃいけないんで、また来年また修行して強くなってみんなの前で圧倒的に勝つ姿を見せたいです。お願いします。お願いします。すみません。明けましておめでとうございます。すごい格好ですね。ちょっと常に電車ですか今日。常にこれで来てるんで。ありがとうございます。扇久保博正がライジンフライ級チャンピオンに輝きました。実際持ってみてまずどうですか。なんか単純な物理的な重さもあるんですけど、なんかいろんな重みがありますね。一緒に、ほぼもう隣に置いて寝てました。挨拶行くのもう全部持って、みんな会ってくれる人も喜んでくれますし。いやー悔しいですね。めちゃくちゃ悔しいです。身体に関して今のところどうですか。いややめないですまだまだ、もうずっと家でもずっと毎日くそーと思ってライジンと共に歩んだ10年間、ディープのファンタジスタ本谷祐希が悲願のベルトへ。フライ級に落として臨んだライジンワールドグランプリトーナメント、あと1勝は6年前に死闘を繰り広げた因縁の相手と。そんな負けたとは思ってない。負けてないっす。再び巡ってきたベルト獲得のビッグチャンス、10年間の集大成です。この写真の息子たちが「パパ諦めたの?」って言われることをなぜか想像しちゃって、その時に「いや諦めてないよ」って言える試合をしようと思いました。扇久保博正38歳、打倒極根性、トーナメントマスターのベテランがこれが最後の挑戦になるかもしれない。背水の思いも胸に負けない戦いで決勝の舞台までたどり着きました。お互い苦しんでる2人じゃないですかね。おっさんとおっさんでお互いの集大成というかね、日本一決めるには元谷に勝てなきゃダメだって。扇久保選手で良かったなと思ってます。ベルトを巻きたい気持ちが上回ったものが生き残るベテラン同士の果たし合いが始まります。10年間戦い続けましたからね、本谷選手も。そして扇久保選手はね、バンタム級ジャパングランプリ優勝してますから。そうなんです。改めて、作戦これどこまで言っていいんかな。なんかもう一回しそうな気もするし、自分から攻めて休まず動く。総合力では今度は左本谷選手も行きますね、最初から。手数多い。本当今日は最初からよく動いてきています。お互い意識してたんじゃないですかね。上を取るか。元谷選手と戦うっていうことになった時にボクシングかなっていう、2ヶ月ぐらいずっとボクシングパーソナルでやり続けてきてたんで、ボクシングの感じは良かったっすね。左ノック。それをさせるかどうか。させない。本谷選手さすが。右のアッパー、左。そうツボ感。ちょっと効いたか。グラッときた。ちょっと膝つきましたね。グラッときた。ちょっと膝つきましたね。ただここからのさあ、ここ背中つけさせたらちょっと展開変わりますよ。組行った時にすごい対処が良くて、タックルにいつも通りガンガン行くのはこっちが削れるかなって。ジャブ。左のジャブです。今度は元谷。顔面のパンチが幾度となく当たっている。ちょっと悪いですね。鼻からの出血が元谷は目立ってきています。顔面のパンチが離れ際ですね。また。
こちらのちょっと印象悪いな。まだ五分かなっていう感じでした。パンチが当たってたんで結構パンチで削ってってチャンスがあれば倒しに行こうかなと思ってました。第2ラウンドに入ります。ベテラン同士のフライ級のベルトをかけた戦いです。さあリング中央右入ってますね、このラウンド。今回元谷さんパンチ打った後に頭をこう下げる感じがあったんで、受けた後の返しが抜群ですね、荻久保ですね。はい、オーバーハンドで振っていった。今度は荻久保のパンチの方が的確に捉えているようにも見えます。荻久保ももちろんそうなんですが、元谷も前へ出ます。ここで第2ラウンド終了。もういっぱいアタック3ラウンド動いても絶対動き切れると思ったんで。いやでもすごいっす。タックルでいく。荻久保はこれうまかったっす。僕の打撃に合わせてタックル入ってきたんで、これちょっと切れなかったですね。肩でダメージ与えときながら動き作りながら、でもなんかアクションって言われたんで、なんかそれでちょっと作戦変わりましたね。これはポイント入らないんだなと思って、あそこをもっとしっかりもうちょっと時間かけてグラウンドに持ってってもいいんかなと思って。しっかりジャブもこうストレート行くしかない、勝ちたいな。ナイスボディーだ荻久保。倒していい。打撃で行けって言われた時は多分ないです。いくらっていつも言いますから。これすげえわ。36歳の元谷、38歳の荻久保、この死闘、声を吐きながら一発一発声を出しながら全部デコで受けて返してますね。デコで受けて気持ちっすね、これ。荻久保がダメ。すごい。いや、すごい。打ち合いだ。最後は打ち合う。本当気持ちお互いぶつけてたと思うんで、攻撃の選手だからこうやって激しい試合になったと思うし、2人だからできた試合かなっていうのは。10周年でしかもタイトルマッチ決勝ってことで盛り上げたいなという気持ちはありましたね。やりきれた。ケロ落ちろ。ベルトが欲しい両者。ここで終了。判定に入ります。埼玉スーパーアリーナが揺れました。かっこいい。素晴らしい戦いです。そうだね。出し切った。ありがとうございます。ありがとう。もう一つやれてよかった。本当にありがとう。一緒だった。荻久保だ。がフライ級トーナメントを制し、ライジンフライ級チャンピオンに輝きました。よかったという声が今聞こえました。やっとチャンピオンになれました。今本当に幸せです。ありがとうございます。どん底の時もありました。もうダメなのかなって思った時もありました。でもずっと支えてくれた京香さん、本当にありがとう。心から愛してます。ありがとう。2000万円入ったわけです時間が欲しいです。家族の時間がもう本当にもうずっと家族の時間がこの1年なかったんで。
時間が欲しいですもう本当に。ただいまー。すごい。足の上に落としたらやばいでこれ。イエーイ。本当に格闘技で勝つためだけにこう集中させてくれてるんで。最初に僕が行った家ってあれ家賃いくらでしたっあれ33,000円ですよ。いろいろと変わりましたね。ベルトをプレゼントできてよかったです。ほっとしたっていう気持ちでした。切ったよね。試合の中で一番出し切った。全部で勝利したと思う。また強くなりましょう。もう一回。あと一歩届きませんでした。悔しいですよね。ちょっとの差ですね、本当に。記憶に残る素晴らしい戦いでした。ごめんなさい。勝利者証が贈られます。俺ではなかったし、最後まで出たけど負けたな、悔しいな。最後まで出たけどね。家帰った時、まず奥さんとお子さんにどんなことを言われたか思い出して。悔しいねみたいな感じやったと思うんですけど、で温泉でゆっくりしてすごくいい時間なんですけど、長くいるわけにはいかないなっていうのは思います。もう早くやり返したいとやめちゃうのかなとか一瞬思ったんで、いいねと思いましたけどね。はい。今年もう一回ベルトに挑戦します。試合盛り上がるんじゃないですか。そんなことないですか。2度目より3度目どうですか。やっぱ狂ってるなと思いましたね。最高じゃないですか。最高の男だと思います。2000万だ。よっしゃ。これ現実。よっしゃ。これ夢かな。これ夢かな。ありがとうございます。めちゃくちゃ重い。ありがとうございます。強いのどんどんやらせてからこうなるんですよ結局。これいいですよね。涙出てきた。涙出てきた。こういう時は泣いてもいいじゃないですか。いろんなことあったけど最後嬉しいな。ありがとうございます。取ってゴールじゃないっていうのを知ってるんで、まあ、だからこそもう誰でもやるよっていう圧倒的な強さを見せるというか、そういう王者でありたいです。自分の強さは UFC のには負けてないと思うんで、ライジンの方が UFC よりフライ級すげえなっていうふうに思わしたいですよ。嬉しいですね。嬉しいな。本当に嬉しい。人生このいいことがあると必ず今その事故が終わってから全く嬉しくないんですよ。思い出せないんですよね、取った時の嬉しさが。取ってゴールじゃないっていうのを知ってるんで、はい、おめでとう扇久保博正。